So we have seen so far 4 data types. Okay, again you have idea about true and false, that is a boolean operator as well. Okay, so integer, float, complex, string, true and false, these data types you are now good with, right? So we are starting with the next data type, that is a list. So it is just it is collection of atoms or elements, you can say collection of atoms or elements, collection of atoms or elements. Again, it's an ordered one, so it is following the order. Suppose we have defined a list like 1 2 3 4 5, your output will be in a same order, which is not there in a set. Set is an order, where list is a order, it is a mutable. So we'll see one by one each property we will see. So mutable, that means modifications are possible. Modifications are possible. We can modify the elements once it is created. We can add the element, we can remove the element, we can insert a new element, we can delete the element of a list or atom of a list. So it's a mutable. We can do the modification, we can change the like elements or items of a list. Again, it is enclosed by square brackets or braces. Square brackets or braces. Square bracket or a braces, that means it is enclosed like this. Okay, we'll try to give the like boolean we'll try to give the bullets for this. Let's see whether it is working or not. Enclosed by square brackets, used to store, it is used to store sequence of various data types or various data. So it's various data types. So we can say heterogeneous. List is a heterogeneous, where array is a homogeneous. So that difference we will see in while we are going with the array. Heterogeneous, that means in the same list you can have integer, you can have float, we can have integer, float, or like anything. You can have string as well. So all these things you can have in a single list. Single list contain different data types. So different data types a single list can have. Again, it's the most useful data type in Python. Elements are, or like elements or atoms of a list. Elements of an atom or a list are comma separated. It's a comma separated. And one more important thing, duplicates are allowed in a list. Duplicates are allowed in a list. So these are the like points that you should remember in case of a list. Okay, it's a collection of items of or elements which are ordered one. It's a mutable. Modifications are possible. We can change the like elements, we can add the elements, we can remove the elements. Generally, list is enclosed by square brackets, which is used to store the like heterogeneous data types, heterogeneous elements. So same list can have different types of elements which are comma separated, and duplicates are allowed in a list. So in order to give it the bullets, so we have just given the hyphen space and we are running it. So it will be like this. Okay, so this way you can convert your text into the bullet points. So how we can create a list? List is equal to generally, in order to create a list, what we are doing? We are defining the list with the help of word. That is a list one I have used specifically over here, because if I use a list, so that is a name of a data type. Okay, it's a name of a data type, that we are not using it as a variable. So there are certain rules to define a variable. We cannot use a like data type name as a variable, or like integer, int, float, that we cannot use as a variable name. So I'm just taking it as a list one. So it's a empty list. You can initiate it
like this. Again, I can create list one is equal to list of something, list of something. This way also you can create a empty list. Okay. So if I check type of a list one, or suppose if I take it as a number, suppose type of a list one, what it is giving? List only, right? Again, type of num is also list. Okay, so these are the two ways to create a empty list. If you want to create a list with the elements, suppose you want to create a number list, I will take it as a like number underscore list is equal to, which is enclosed by square brackets. Numbers are different, so similar type of numbers I have taken specifically. And if I use print num list comma type of a num list comma type of a num list, so it will follow the order which is enclosed by square bracket. We'll say this order is done mutable. Again, heterogeneous data type we are going to consider. Suppose I am having list one is equal to, you can have 2 3.5. Again, there is some complex number as well, 2 plus 8j. Next, you can have boolean values as well, true. Again, you can have string as well. Okay, so same thing will be there. Print, what you can do? Print list one comma type of list one. So it will follow the order, as well as its data type will be a, what is a class? Class is a list. Okay, so which is not there in case of a set, which is not there in a case of a set. So set is enclosed by curly braces, and if I use like s1 is equal to, so just to understand the things, I'm using different notation. You can use a list one as well in order to give the variable name, what it is giving. So 1 2.3. So now it's following. It's a class is a set, but you can observe for one and true, it is taking only one, so it is not repeated. Duplicates are not allowed. Even if I use suppose 2 one more time, 3.4 one more time, how many time it is taking? Single occurrence only. Set is not allowing the duplicate items, where duplicates are allowed in a list. Okay, so these are the things. Again, if you consider the indexing, how indexing will work? Yes, anybody? Indexing starts from, yes, index starts with 0 to length 0 to length minus 1. 1. Whatever length of that particular string is, there it ends, right now. If your list contain 5 elements, index will be from 0 to 4. Like that. Okay, so let's see. We are having this list, right? Suppose I'm having this list 1. List 1 is equal to 1 2 3 4 5. And if I check list, in order to fetch the value with the help of index, what we are giving? We are giving the like index number in a square bracket. Index like list 1 of a 0. What it is giving? List 1 of a 0 is 1. Same way, suppose if I fetch list 1 of, what is the length? Just use length first. Length of list 1. What is length of list 1? Length of list 1 is a 6. You can use a print as well. Print. So it will be like shown permanently. Okay.
List one of a 0 is 1. Then list one of suppose 5. What it should give? The data. List one of a 4. What about negative indexing? Yes. What about negative indexing? Negative indexing, where negative indexing starts? If I use list one of, if I want to fetch second last item, what I can use? List one of -2. Yes. List one of -2, list one of 4, and list one of -2 will be the same. List one of -1. List one of a -1. What it is giving? It's giving the data word. Is it? Namaste. Yes, sir. Okay. Again, if I want to use the slicing, I just want to fetch 3.4 and 2 plus 8j. What it will be? List one of, what is index of 3.4? What is index of 3.4? It's a 2, right? 3.4 index is 2. So what do you want to fetch? 3.4 to 2.8j. So you need to give an index of true. Index of a true is 4, right? Now? You just want to fetch 2 elements. There is 2 and 2s to 4 because 4 will be excluded. Yes, start index is always included. End index is always excluded. One more thing is there. Same result you can obtain with the help of step size as a 1. Default step size. What is default step size? Default step size is 1. Correct? What if I want to fetch whole list? Yes, anybody? If I want to fetch whole list, I just want this list as it is with the help of slicing. What I can give? Yes. Am I audible? Audible, visible. Only colon. Only colon, right? Only colon. So it will give you whole list. If I want to reverse this list, step size should be -1. So list will be reversed. Is it okay, guys? Yes, sir. Okay. So you can iterate this list with the help of for loop. There are two types of loop, for and while. We will see that part later as well. But how we can iterate the elements of a list, that we will see. Suppose I'm having string first. Okay. So how many characters, how many elements are there in this string? Yes, there are 6 characters, right? So if I iterate this string, what it will give me? It will give me the characters iteration by iteration. For first iteration, it will give me the P. For second iteration, it will give me the Y, then T, H, O, like this. How I can iterate? Yes, for I in. So I is just a standard word. We can use anything. You can use N, you can use X, you can use A as well. Okay, generally we are going with, for iteration, we are going with I. For I in yes. For I in yes. Print I. So whenever there is a loop or whenever there is a statement, for statement, if statement, while statement, else statement, elif statement, okay, try, except block. So those are ending with colon. Whenever your first line is ending with a colon, next line start at some distance. Next line by default start at some distance, which is called as the indentation. This distance is called as the indentation. Okay. So what it will print? It will print each character by line for each iteration. If I'm using like this, so it will throw the error. Which error is this? Indentation error is this. At which position it is occurring? It is occurring at this P. Okay. So what it is showing, or what it is like giving the result, expected and indented block. What is expectation there? Indented block should be there. Print I. Is it okay? Same way we are going to print the list. Suppose I'm having a list of city names. I'm just having city names over here. City names is equal to, I will take a random names for the city names. So it should be in a
it should be in a quote, right? Na? It should be in a quote. For example, first one is a Pune. Okay. Second, Mumbai. Then Chennai is there. And Bangalore is there. Bangalore. Okay. Mumbai. MUMBAY. BAR. ठीक है. और if you want to take Hyderabad as well. Okay. So you can iterate it for, how I can iterate? For city in city names. For city in city names. Instead of I just took a city. Okay. City. So it will print the like each city iteration by iteration. Okay. If I want to fetch the index, if you want to fetch like print like this, at index 0 there is Pune, at index 1 there is Mumbai, at index 2 there is Chennai, Bangalore, like this. So that also you can print. Okay. How we can print? Just take a look. So I'm having this city list. I'm having this city list, and I'm going to iterate it. But before that, I need to initialize index. So first index you already know. What is first index? We done this before as well. Index, first index is always 0. First element index is always 0. Is it okay? Okay. Yes, sir. Okay. For city in city names, and what do you want to print? काय प्रिंट करायचं तुम्हाला? इंडेक्स प्रिंट करायची, राईट ना? What do you want to print? Index print करायची. Print. Suppose if I use a F statement or F literal, F string, what I need to print? City at index. City at index. What is index? You are defining it with the help of index variable, right? You can give index ind or like I as well. F like city at index. Suppose index 0 will be there at first is city. So what it will do? Your for will iterate this city name list, right now? City names list, and index will start at 0. So iteration by iteration it will print like this: 0 Pune, 1 Mumbai, Chennai 2, Bangalore 3, Hyderabad 4, like this. And there should be increment. There should be increment in an index. Index is equal to next index should be index plus I or index plus 1. So how it is printing? City at index. So whatever written in a like brown color or whatever written in an orange color, that will be printed as it is. What values will be changed? Index and city, those values will change according to iteration. Okay, those values will change according to iteration. City at index 0 is a Pune. City at index 1 is a Mumbai, like this. Same code we can use with the help of enumerate function as well. But just try to understand how this is working. For city in a city names, so it will print Pune, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad. But what I want those names along with the index values. So you know index values are 0, 1, 2, 3, 4, and those I have iterated with the help of for loop in city names list. Same code I can write with the help of enumerate function. There is something called as the enumerate function where this initialization and this increment is not needed. Initialization and increment is not needed. So I can use like for index, or you can write I as well. You can write anything for index, comma. What do you want to iterate? Same time. What do you want? Index as well as city name. For index, comma city in function called as the enumerate. I will not type everything. I just hit ENU and hit a tab button. So it is suggesting me the function which is starting with EN, enumerate. Where I need to enumerate city names. I need to enumerate with the city names. And
how I want to print the print statement, I will use in the same way. In the same fashion, I will use this print statement. Again, it will print like this. City at index 1 is city at index 0. Okay, if you want to add one more, for example, I just want to add Ahmedabad as well. So it will be like this. Is it okay? Is it going good? Good evening all. Vaibhavi, Ashwini, Pallavi ma'am. Good evening. आवाज येतोय? Yes, sir. Yes, sir. चाललंय ना बरोबर? Yes. So this is use of enumerate function, or where we can iterate your list. Okay. So for creating a list, we have used what we have used, like square bracket, empty square bracket you can use in order to initialize the list. Now we will see the different functions of a list to add the elements into the list. So to add elements, we are having different functions like append, insert. These are the functions: append, insert, and extend. Append, insert, and extend. Those are the functions there. Okay. Again, in order to remove, we are having certain functions like pop, clear, delete. Again, index, count, copy. So these are the some functions. We will see one by one. So I'm just mentioning list functions over there. List functions. List functions. So in that, first we are going to use, that is a append. काय use करायचे आधी? Append use करायचे. I'm writing the same fashion. Whatever the like syntax we are going to use, in that way we are I'm going to use. So I will just give the 4 hashes 4 here. First is an append. Suppose if I have list 1 is equal to 10, 20, 30, and I just want to add one more element. List 1 dot append 100. So what it is doing, if I print the list 1, so what it is doing, it will append, update the list, add element. What append is doing, add element at the end. Add element at the end. Element add करतो कुठे, लिस्टच्या लास्ट पोझिशनला ऍड करतो. Always it is adding the element at end of that list. Okay, so append is used to add element at the last. Okay, same way we can use, for example, list 1 dot append. List 1 dot append, you can add anything. I can use the Pune as well. And if I'm calling list 1, so it's updated with the Pune. Where it is updated, it is added at the last position. If you are using this code more and more time, if I'm using like this, so it will add Pune one more time, because it is allowing the duplicates. Duplicates are allowed in a list. Duplicates are allowed in list. So this way we can use. Again, so you can add anything, whatever you want. Suppose list 1 dot append, list 1 dot append. If you want to add a list, again, list inside a list, 1, 2, 3, like this. And you are calling list 1. So 10, 20, 30, 100, Pune again. So this last list will be considered as a single element. What will be the length of list 1? Yes, anybody? Just tell me the length of list 1. List 1 ची length सांगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, right ना? 7th number ला काय? 7th जो element आहे तो काय पूर्ण एक list आहे. So how many elements should be there? 7. How to fetch 1, 2, 3?
बोला, काय झालंय आज? हॅलो, Yes, sir. हाऊ टू फेच दॅट 1 2 3 लिस्ट. 1 2 3 लिस्ट आउटपुट मध्ये पाहिजे मला. कशी फेच करायची सांगा. लिस्ट 1 ऑफ काय इंडेक्स येईल 1 2 3 ला? या इलेमेंटची इंडेक्स काय आहे? मराठी समजते? किती एलिमेंट्स आहेत लिस्ट 1 मध्ये? लिस्ट 1 मध्ये एलिमेंट्स किती आहेत? सगळे मराठी. आज संदीप नाहीच आहे. सगळ्यांना मराठी समजतंय. हॅलो, आवाज येतोय? Yes, sir. स्क्रीन सगळ्यांना व्हिजिबल आहे? Yes, sir. हो सर आहे. लिस्ट 1 मध्ये किती एलिमेंट आहेत? लिस्ट 1 मध्ये किती एलिमेंट आहेत? 7. किती एलिमेंट आहेत? 7 एलिमेंट आहे, राईट ना? हाँ. 10 ची इंडेक्स किती आहे? 0. करेक्ट. 20 ची इंडेक्स काय येईल? 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. करेक्ट. लेंथ जर 7 आहे तर इंडेक्स काय येईल? 0 to 6. 0 to लेंथ -1, बरोबर ना? मग हो. 6 जर फेच केला मी तर काय देईल तुम्हाला? काय देईल तुम्हाला? 1 2 3 ही लिस्ट देईल. 1 2 3 हे नंबर कंटेन केलेली जी लिस्ट आहे तो त्याचा एक एलिमेंट आहे, राईट? इथपर्यंत कळालंय? हो. हो सर. नेक्स्ट, सपोज मला यातला 2 फेच करायचं फक्त सिंगल. तर आता 1 ची इंडेक्स काय आहे? 0. 1 ची इंडेक्स काय आहे? 0. 2 ची इंडेक्स काय आहे? 1. 1. आणि 3 ची इंडेक्स किती आहे? 2. 2. समजते? So this type of list is called as the list inside a list or nested list. Okay, I will take one more example. List 1 is equal to, suppose we are having like this 1 2 3. Again we are having some elements 10, 20. Again 100, 200, 300, like this. So this type of list are called as the nested list. This type of list are called as the nested list, right? How to fetch 200? इथून काय फेच करायचंय मला आता? काय फेच करायचंय? 200. तुम्ही सांगायचंय कसं इंडेक्सिंग येईल. म्हणजे इंडेक्सिंग क्लिअर झालंय की नाही मला कळलं. लिस्ट 1 ऑफ. येस, बोला. चुकलं तर चुकू द्यात पण बोला. आय होप स्क्रीन सगळ्यांना विजिबल आहे. माझा आवाज पण क्लिअर येतोय. फक्त पुढे जाण्यात काही पॉईंट वाटत नाही मला. काय फेच करायचं मला? सॉरी, 2000 झालं. 200 फेच करायचं. फेच 200. लिस्ट 1 ऑफ. येस, 4. लिस्ट 1 ऑफ 4. काय आला आन्सर? 100, 200, 300, राईट? 100, Yes, yes. 200, 300. नेक्स्ट, 200 किती नंबरला आहे? 1. 1. इज इट गुड फॉर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. समजतंय ना? हो सर. नेक्स्ट घेऊ. दुसरं फंक्शन घेऊ. Yes. Yes, sir. So we are using this append in order to insert element at the end. एलिमेंट कुठे ऍड होतोय? लास्टला ऍड होतोय, राईट ना? जर तुम्हाला पर्टिक्युलर पोझिशन वरती जर एलिमेंट ऍड करायचा असेल की मला लास्टला नाही ऍड करायचा, मला सेकंड पोझिशनला ऍड करायचा आहे, थर्ड पोझिशनला ऍड करायचा आहे, तर काय यूज करावं लागतंय? देन वी नीड टू यूज अ इन्सर्ट फंक्शन. कोणतं फंक्शन यूज करतो आपण? इन्सर्ट फंक्शन यूज करतो. पर्टिक्युलर इंडेक्स पोझिशन वरती
जर तुम्हाला इलेमेंट ऍड करायचं असेल तर. ठीक आहे. सो लिस्ट 1 आय एम हॅव्हिंग लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50. Okay, and what I am using list 1 dot append, sorry, list 1 dot insert. I just want to add 100 at second position. So what insert is expecting, list 1 dot insert, shift tab use केलंय, shift tab use केलं, त्याची फंक्शनॅलिटी शो करतोय. काय करू शकतो मी, कोणत्या इंडेक्सला ऍड करायचं आणि काय ऑब्जेक्ट ऍड करायचं आहे. बरोबर ना. सिंटॅक्स काय, किती नंबरच्या इंडेक्सला ऍड करायचंय. सपोज सेकंड ऍड करायचं, मला काय ऍड करायचं, ऑब्जेक्ट 100 ऍड करायचंय. जस्ट प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1 ला कॉल करा. काय येत आहे, 100 is added at second position, 100 is added at second position. Same way you can try number of things. आता लिस्ट 1 तुमची अपडेट झालेली 100 ने, लिस्ट 1 100 ने अपडेट झाली, बट परत ती सेम कॉल केली मी. इन्स्टेड ऑफ अ 2 I will take it as a 4. At fourth place I just want word data. I just want word data. So it will be added like this. So at fourth position you will have a data word or data element. Okay. Is it okay? So Yes, you can sir. insert element at particular position. What it is doing? Insert element at desired position. Insert element at desired position. Okay, so for this we are using the insert option. Insert option. Next one is a extend. Third जे function है ना, ते काय extend, which is used to join two list. Extend is third function of a list. Mark down. Which is used to join two list. If you are having two lists and you are using the extend function, एक second. To join two lists. Suppose I'm having list 1 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 7, and list 2 is equal to 10, 20, 30, 40, 50. Okay, and if I'm using list 1 dot extend, list 1 dot extend, लिस्ट 1 एक्सटेंड करा. कशाने एक्सटेंड करा, लिस्ट 2 ने एक्सटेंड करा. आणि आता जर लिस्ट 1 कॉल केली तर लिस्ट 1 काय येईल, लिस्ट 1 सोबत लिस्ट 2 चे एलिमेंट्स काय झालेत, जॉईन झालेत, बट लिस्ट 2 विल बी ऍज इट इज. जर तुम्हाला लिस्ट 2 मध्ये चेंजेस पाहिजे असतील तर कोड काय राईट करावं लागेल, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1, लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 1. यू कॅन टेक अदर डेटा टाइप्स ऍज वेल. इथं टपल घेऊ शकतो आपण. एक्सटेंडचे जो सेकंड सिक्वेन्स जो यूज करायचा ना, सेकंड जी आर्ग्युमेंट तुम्ही दिलेली लिस्ट 2 च्या ऐवजी मी टपल घेऊ शकतो किंवा दुसरा सिक्वेन्स पण देऊ शकतो. ठीक आहे. सेम कोड जर सपोज अपेंडने ऍड केला मी, त्याच्याऐवजी जर इथं अपेंड केलं तर काय ऍड होईल, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 2 जर केलं तर काय होईल सांगा, लिस्ट 1 मध्ये काय चेंज होईल, लिस्ट 2 ही एक इलेमेंट म्हणून ऍड होईल की त्याच्या 7 च्या नंतर एक इलेमेंट म्हणून येईल तो. दिस इज अ सिंगल इलेमेंट. म्हणजे या केसमध्ये या लिस्टची लेंथ किती आहे, 8 आहे. या केसमध्ये या लिस्टची लेंथ किती, 8 आहे. आणि या केसमध्ये किती आहे, 12 आहे. समजते, या लिस्ट मध्ये आणि एलिमेंट्स मध्ये फरक कळतोय तुम्हाला. इन एक्सटेंड इट इज ऍडेड ऍज अ सेपरेट एलिमेंट्स. इन अपेंड इट इज ऍडेड ऍट अ सिंगल एलिमेंट. अपेंड एक सिंगल एलिमेंट ऍड होतो, शेवट लास्टला फक्त एक सिंगल एलिमेंट ऍड होतो. सो दीज 3 फंक्शन्स आर यूज टू ऍड द एलिमेंट्स. आता जे काही केलं आपण ते सगळं काय होतं, ऍडिशन होतं, राईट ना. आतापर्यंत जे काही आपण केलं ते सगळं काय होतं, ऍडिशन होतं, ऍडिंग एलिमेंट्स इन टू द लिस्ट. ओके. नेक्स्ट जे फंक्शन आहे, नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन इज रिमूव्ह. टू रिमूव्ह द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट. तुम्हाला जर एलिमेंट्स रिमूव्ह करायचे असतील तर काय यूज करू शकता तुम्ही, रिमूव्ह फंक्शन यूज करू शकता. हाऊ टू यूज अ रिमूव्ह, जस्ट टेक अ लुक. एक सेकंड.
रिमूव्ह पॉप क्लिअर आणि डिलीट, रिमूव्ह पॉप क्लिअर आणि डिलीट असे फंक्शन आहे. सर बोल ना. एक्सटेंड मध्ये अजून एक ऑप्शन आहे, प्लस ऑपरेटर यूज करून पण आपण लिस्ट ऍड करू शकतो. हा, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 ना. एक सेकंड. प्लस ऑपरेटर ट्राय करतो मी लगेच क्लिअर करून घेऊ ते ऑपरेटरच्या नंतर, त्यामुळेच ते ऑपरेटरचा सिक्वेन्स घ्यायला पाहिजे होता. ते आपण लिस्ट 1 ऍडिशन करू शकतो आपण, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. इफ यू आर प्रिंटिंग अ लिस्ट 1, इट विल गिव्ह लाईक दिस. पण त्याला मग तुम्हाला व्हेरिएबल वेगळा घ्यावा लागतो आणून. मेन लिस्ट अपडेट नाही करत तो, हे असं घ्यावं लागतं. म्हणजे नवीन व्हेरिएबल मध्ये त्याला डिफाईन करावं लागतं. किंवा मग इथं असं करू शकतो, लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 इज इक्वल टू असं म्हणतोय ना तू. हो. मेन लिस्ट अपडेट नाही करत डायरेक्टली तो. म्हणजे तुम्ही जर एवढंच एक्सप्रेशन राईट केलं तर मग वर्कआउट नाही करत तो, वेगळ्या व्हेरिएबल मध्ये त्याला स्टोअर करावं लागतं. कॉम्प्लिकेटेड. प्लस ऑपरेटर देऊन लिस्ट 2 लिस्ट 1 इज इक्वल टू प्लस लिस्ट 2. हा, ते ऑपरेटर्स घेतले नाही ना अजून, म्हणून ते कॉम्प्लिकेटेड नाही केलं मी. यालाच तुम्ही असंही राईट करू शकता, लिस्ट 1 प्लस इक्वल टू लिस्ट 2. दोन्हीचं मिनिंग एकच होतं म्हणजे, बरोबर ना. हो. लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस, आता हे समजण्यासाठी थोडं काय होतं, हे कॉम्प्लिकेटेड होतं आत्ताच्या कंडिशनला तरी. ठीक आहे, त्यामुळे ऍड नाही केलेलं आहे. डे बाय डे ज्यावेळेस ऑपरेटर्स घेईल मी, म्हणजे कम्पॅरिझन असाइनमेंट ऑपरेटर ज्यावेळेस घेईल त्यावेळेस हे क्लिअर करेल, प्लस इक्वल टू. ठीक आहे, हे 3 फंक्शन वरती जर फोकस केला, अपेंड, इन्सर्ट आणि एक्सटेंड, तरी आता सफिशियंट होईल. ठीक आहे, पुढचं कोणतं घेतलं आपण, रिमूव्ह घेतलं राईट ना. की एलिमेंट जर रिमूव्ह करायचे असतील तुम्हाला तर काय यूज करू शकता तुम्ही, रिमूव्ह बटन यूज करू, रिमूव्ह फंक्शन यूज करू शकता. सो इट रिमूव्स, हा काय रिमूव्ह करतो, फर्स्ट ऑकरन्स ओनली. तुम्हाला जर फर्स्ट ऑकरन्स, रिमूव्ह दी फर्स्ट ऑकरन्स ओनली, फर्स्ट ऑकरन्स ऑफ दी एलिमेंट, एलिमेंटचा फर्स्ट ऑकरन्स रिमूव्ह करतो. ओके, so how it is removing the like first occurrence, or like there are like multiple occurrences are there, so it will remove the first occurrence only. कोणता ऑकरन्स रिमूव्ह करायला, फक्त पहिला ऑकरन्स रिमूव्ह करेल. ठीक आहे, सो सपोज आय एम हॅव्हिंग सिटी नेम्स, सिटी नेम्स आहेत तुमच्याकडे राईट ना. सिटी नेमची लिस्ट आहे आपल्याकडे. ओके, सिटी नेम्स वी आर हॅव्हिंग, सिटी नेम्स इज इक्वल टू व्हॉट वी आर डुईंग, आय एम जस्ट युजिंग, suppose I just want to remove the Mumbai. Okay, so what we can use, city names dot remove, city names dot remove, where here you need to specify the element name, city names dot Mumbai, city names dot Mumbai, and just call city names, just call city names. What it is removing, मुंबईला हा रिमूव्ह करतोय. ठीक आहे, आता सिटी नेम्स किती जरी वेळा कॉल केला आपण तरी पण तो काय देईल, विदाउट मुंबईच देईल, विदाउट मुंबईच देईल, बरोबर ना. कारण सिटी नेम्स काय झाली इथं, अपडेट झाली. आता सिटी नेम्स काय झाली, अपडेट झाली, बिकॉज इट इज म्युटेबल. सिटी नेम्स तुम्हाला मुंबई वर्ड मिळणार नाही. ठीक, सो again, suppose if I'm having list like this, आता हे तुम्ही आन्सर करा मला. list 2 is equal to 1, 2, 3, again 1. ठीक आहे,
So we are having 5 elements in our list. 1, 2, 3, 4. These are the integer value. 1 is a string value. If I use list 2 dot remove, so 1 with the integer value is a different. म्हणजे फर्स्ट पोझिशनला जो 1 आहे तो डिफरंट आहे आणि लास्ट पोझिशनला जो 1 आहे तो डिफरंट आहे. हे सगळ्यांना समजतंय. तिथं असं यूज केलं मी रिमूव्ह 1, तर तो काय रिमूव्ह करेल? पहिला 1 रिमूव्ह करेल, बरोबर ना? फर्स्ट पोझिशनचा 1 रिमूव्ह होईल. लास्ट जो 1 आहे तो काय स्ट्रिंग व्हॅल्यू आहे, तो डिफरंट आहे, राईट ना? तो जर रिमूव्ह करत असेल तर तुम्हाला स्पेसिफिकली तसं मेन्शन करावं लागली तर दॅट इज अ 1, करेक्ट ना? समजतंय का रे? Yes, sir. ठीक आहे. So we can use this remove button, remove function in order to remove the list. Again, परत ट्राय करा एकदा. We can check the length of elements after removing. So we can print length of, just a minute, print length of city names. Print length of city names, and after removing also you can print the length of city names. So before removing it's a 6, after removing Mumbai its length will become a 5. Length will become a 5 like that. Okay, so this way it works. So remove function work like this. If you want to remove the certain occurrences, you can use the pop button or pop function. One more function is there that is called as the pop. Okay, so pop with argument and without argument, that is the main thing. If, for example, if you want to remove the last occurrence, you can use a pop directly. I hope it's a fifth function. It is with argument and without argument inside a bracket. Whatever we are providing inside this open close parenthesis, that is an argument. Okay, so pop, we will try with the help of without argument first. So just take a look. City names you are having. Just a minute. Simplified. Just take L1 is equal to 10, 20, 30, 40, 50. Okay, and what I need to use, L1 dot pop is my function. L1 dot pop काय रिमूव्ह होतंय हे शो करतो, तो काय रिमूव्ह होतंय ते शो करतो. आणि प्रिंट L1 जर केला, इथं प्रिंट L1 जर केला तर काय येतोय? L1 नेम एरर. ओके, व्हॉट इज शोइंग? 50 रिमूव्ह होतं बाय डिफॉल्ट. काय रिमूव्ह होतो? 50 रिमूव्ह होतो. जर सपोज याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट पास केली, पॉप काय एक्सेप्ट करतो बघा. शिफ्ट टॅब प्रेस करतोय मी, तर इंडेक्स काय होते? बाय डिफॉल्ट इंडेक्स किती आहे? -1 आहे. डिफॉल्ट इंडेक्स. रिमूव्ह अँड रिटर्न द आयटम ॲट इंडेक्स डिफॉल्ट लास्ट. बट जर सपोज मी असं इथं केलं 3 ला माहिती तुम्हाला काय 40, थर्ड इंडेक्सला काय 40. जर आर्ग्युमेंट पास केली, इफ आय पास आर्ग्युमेंट इनसाइड अ ब्रॅकेट, देन इट विल रिमूव्ह that particular index position element. If argument is not passed, it will remove the element from the last. कोणता element remove करायला? Last चा element remove करायला. Okay, so that is one more function in a list which is used to remove the particular element. So just observe the difference. In remove function you need to specify the name of element or item. आयटमचं किंवा एलिमेंटचं नेम द्यावं लागेल इथं तुम्हाला, बरोबर ना? 30, 40, 50. जर तुम्ही पॉप यूज करत असाल तर पॉप मध्ये काय द्यावं लागते? इंडेक्स द्यावं लागते. जर इंडेक्स नाही दिली तर शेवटचा एलिमेंट, शेवटी जो इन्सर्ट झाला होता तो रिमूव्ह होईल. जर इंडेक्स पोझिशन प्रोव्हाइड केली तर त्या इंडेक्स पोझिशनचं एलिमेंट रिमूव्ह करा. इज इट गुड? Yes, sir. हा डिफरन्स क्लिअर आहे सगळ्यांना? ओके, फाईन, Yes, sir. थँक्यू. नेक्स्ट फंक्शन आहे याच्यामध्ये, फिफ्थ झालं. 6 नंबरचं फंक्शन आहे. 6 इज क्लिअर. सिक्स नंबरचं फंक्शन आहे क्लिअर. सो इन क्लिअर, फॉर एक्झाम्पल, इफ आय यूज दिस वन, L1 जर घेतला ॲज इट इज, L1 डॉट क्लिअर, L1 डॉट क्लिअर,
आणि आता L1 प्रिंट केली, काय देतो L1? इट्स अ एम्प्टी लिस्ट. सो क्लिअर काय करतं? remove all elements from a list. Remove all elements from a list. Empty list will be there. EMPTY. Empty list will be there. काय राहील तिथं? Empty list right ना? Empty list will be there. Okay. Anything. Suppose list 1 is equal to 1, 2, data 8.9, 2. Different values are there. And if you are using list1 dot clear and you are printing a list1, invalid syntax. सांगा आता syntax error आहे, तुम्ही सांगायचे काय error आहे, ज्याला ऑब्झर्व होते त्यांनी सांगा. सर 1 आणि 2 म्हणजे 2 च्या नंतर कॉमा द्यायचा राहिलाय का? 2 च्या नंतर काय राहिलंय? कॉमा राहिलाय, बरोबर ना? बरोबर, तिथे एरो येतो. पुढे जिथे एरर आहे तिथे काय होतो? एरो दाखवतो. काय राहील? एम्प्टी लिस्ट विल बी देअर. लिस्ट 1 काय? एम्प्टी. पुढचं जे आहे म्हणजे अजून जर तुम्हाला रिमूव्ह करायचं असेल, कम्प्लीट त्याचा एक्झिस्टन्स काय करायचंय? रिमूव्ह करायचंय. तर काय? डेल. पण डेल काय? डेल फंक्शन नाही. डेल काय? डेल काय? येस, एनीबडी? डेल इज अ कीवर्ड. डेल काय? कीवर्ड आहे पायथन मध्ये. ओके, डेल इज अ कीवर्ड. डेल कीवर्ड यूज करून पण याचा एक्झिस्टन्स काय करू शकतो आपण? रिमूव्ह करू शकतो. की फॉर एक्झाम्पल लिस्ट 1, आय एम हॅव्हिंग लिस्ट 1 समथिंग कॉल्ड ॲज दी 1 2 3 4 5 अशी तुमच्याकडे काय लिस्ट आहे. आणि इफ आय यूज डिलीट लिस्ट 1, डिलीट लिस्ट 1, तर डिलीट होऊन जाईल, कोड वर्क होतो. बट लिस्ट 1 जर कॉल केली तर तो त्याच्या मेमरीमध्ये नाहीये. कम्प्लिटली त्याचा एक्झिस्टन्स काय करतो? हा रिमूव्ह करतो. So we have seen 7 functions so far. First one is a append, second one is a insert, third one is a extend. Okay, these three are used to add element. Addition पण यूज करू शकतो आपण, ऑब्विसली आनंदने जसं सजेस्ट केलं तसं. बट ज्यावेळेस ऑपरेटर होईल त्यावेळेस त्याला परत एकदा डिस्कस करू आपण. ठीक आहे, असाइनमेंट ऑपरेटर मध्ये ते क्लिअर करून घेईल मी. ॲज ऑफ नाउ जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड these 3 functions in order to add the elements. Next, in order to remove the elements, we are having certain functions. Those are like, first one is a remove. So there you need to provide a name of element or name of an atom as an argument. Then in a pop, if you are not providing the argument, it will remove the last occurrence element. Last जो add झाला असेल तो remove करतो. Next, pop मध्ये जर argument pass केली as index number or index position, then it will remove the that particular index element or atom. Clear will be used to remove all elements from the list, and delete will be used to remove the existence of the list. So delete you can use for any variable. कोणत्या डेटा टाइप्स तुम्ही delete यूज करू शकता. So these are the 7 basic functions for adding and removing the things. After that, there is something called as the sort and sorted. Okay, sort and sorted असे 2 function आहेत. So those are used to like arrange the list in ascending or descending order. Ascending किंवा descending मध्ये सर कॉपी फंक्शन, आहे कॉपी फंक्शन आहे. त्याच्यानंतर कॉपीज, सॉर्ट आणि सॉर्टेड नंतर कॉपी. ठीक आहे, संपले नाही फंक्शन अजून. कॉपी आहे, त्याच्यानंतर काउंट पण घेऊ शकतो आपण याच्यामध्ये. ठीक आहे, काउंट घेऊ शकतो किंवा अजून ऍडिशन करायला सॉर्ट, सॉर्टेड, इंडेक्स पण ट्राय करू शकतो. काउंट आहे, कॉपी, एवढे बाकी. ठीक आहे, तर फर्स्ट घेऊ आपण सॉर्ट लिस्ट. लिस्ट जर सॉर्ट करायची असेल तर लिस्ट सॉर्ट कशी होणार? असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग मध्ये नंबर्स काय करायचे तुम्हाला अरेंज करायचे. सो फॉर दॅट यू कॅन यूज अ सॉर्ट. 2 methods are there. One is a sort, one is a sorted. Okay, so 8 number function is sort. 8 number function is a sort. थोड़ा सा अरेंज कर देंगे. Sort. ठीक है. So sort is used
So we will use the sort function now. Sort function कसं यूज करायचं बघा. So syntax is like suppose list dot sort, where you can provide reverse is equal to, याच्यामध्ये आर्ग्युमेंट पास करू शकतो मी, reverse is equal to true or false. Reverse is equal to true or false. जर reverse is equal to by default तर false आहे, by default व्हॅल्यू काय false आहे, म्हणजे असेंडिंगच कराल तो. जर तुम्हाला डिसेंडिंग मध्ये पाहिजे असेल तर तुम्ही reverse is equal to true करू शकता. ओके, सो जस्ट टेक अ लुक. सपोज आय एम हॅव्हिंग लिस्ट दिलेली तुम्हाला सिटी नेम्सची लिस्ट आहे आपल्याकडे. वी आर हॅव्हिंग लिस्ट ऑफ दिस सिटी नेम्स. सी so I'm just using city names dot sort. city names ला काय करतोय मी, सॉर्ट करतोय. and print city names. कसं प्रिंट होतं या, अल्फाबेटिकली अरेंज करतो. सगळी नावं कशी आहेत, अल्फाबेट्स मध्ये अल्फाबेटिकली अरेंज करतो. बाय डिफॉल्ट जो सॉर्ट आहे तो काय रिव्हर्स इज इक्वल टू काय फॉल्स आहे, म्हणजे याला रिव्हर्स करत नाही तो. म्हणजे हे काय करल, हे काय होणार तुमचं असेंडिंग मध्ये होणार, राईट ना. हे काय होईल तुमचं असेंडिंग मध्ये वर्क करल. हे जर तुम्हाला डिसेंडिंग करायचं असेल तर काय करावं लागेल, रिव्हर्स काय करावं लागेल डिसेंडिंग करण्यासाठी. येस एनीबडी, डिसेंडिंग करण्यासाठी तर काय करावं लागेल, सॉर्ट मध्ये काय आर्ग्युमेंट पास करावं लागेल, रिव्हर्स इज इक्वल टू ट्रू. बाय डिफॉल्ट फॉल्स आहे ना, बाय डिफॉल्ट व्हॅल्यू काय याची फॉल्स आहे. इथं काय करावं लागेल तुम्हाला, रिव्हर्स काय करा, रिव्हर्स काय करावं लागेल ट्रू करावं लागेल. रिव्हर्स जर ट्रू केला तर काय येत आहे, अपोजिट येत आहे PMVHCBA. ओके, सो डिसेंडिंग आणि असेंडिंग असं वर्क होऊ शकतं. नेक्स्ट नंबरची लिस्ट आहे. सपोज लिस्ट वन इज इक्वल टू नंबर सेट. आपल्याकडे रॅन्डम नंबर घेतो मी. ओके, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट असेंडिंग मध्ये अरेंज करेल, राईट ना. कसं अरेंज करेल, असेंडिंग मध्ये अरेंज करेल. नेक्स्ट याला जर रिव्हर्स इक्वल टू ट्रू केलं तर आर्ग्युमेंट बाय डिफॉल्ट पण घेऊ शकतो. REV टाईप केलंय मी आणि टॅब हिट केलंय. रिव्हर्स इज इक्वल टू ट्रू काय देतोय. ओके, काय ट्राय करायचं आता, कॉम्बिनेशन ट्राय करायचं, राईट ना. हिट्रोजिनियस एलिमेंट जर असतील, फॉर एक्झाम्पल A,4, 3, 5, नंतर परत काय BA, नंतर परत काय 8A, लाईक दिस. आणि काय ट्राय करायचं आता, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट होईल का सॉर्टिंग, नाही होणार, बिकॉज सम एलिमेंट्स आर इंटिजर, सम एलिमेंट्स आर स्ट्रिंग. सो इन ऑर्डर टू यूज अ सॉर्ट मेथड or sort function, what you need to consider, all elements should be in a same data type. प्रत्येक एलिमेंटचा डेटा टाइप काय पाहिजे, सेम पाहिजे. समजतंय. इंटिजर आणि स्ट्रिंग मध्ये नाही होऊ शकत ना सॉर्टिंग. A आणि 1 मध्ये सॉर्टिंग कसं करणार, राईट ना. येस सर. ओके, आणि दुसरी एक मेथड आहे याच्यामध्ये सेम वर्किंग आहे, फक्त काय मेथडचं नेम डिफरंट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज दी सॉर्टेड. बट सॉर्टेड यूज करण्यासाठी तुम्हाला नवीन व्हेरिएबल क्रिएट करावा लागतो. सॉर्टेड फंक्शन जर यूज करायचं असेल तर डायरेक्टली डॉट सॉर्ट केलं ना, ही डॉट मेथड आहे. बट जर सॉर्टेड यूज करायचं असेल तर त्याची लिस्ट ॲज अ आर्ग्युमेंट पास करावं लागते. सो दॅट फंक्शन इज कॉल्ड एज दी सॉर्टेड. 8, 9 नंबरचं जे फंक्शन आहे दॅट इज अ सॉर्टेड. आणि याचा जो सिंटॅक्स आहे सॉर्टेड ऑफ समथिंग असं आहे. इथं जसं लिस्ट डॉट सॉर्ट जे होतं ना तसं सॉर्टेड डॉट लिस्ट असं आहे. सॉरी, सॉर्टेड ऑफ अ लिस्ट नेम. मार्कडाऊन याला असं वर्क करावं लागतं. सिंटॅक्स इज सॉर्टेड ऑफ लिस्ट डॉट सॉर्टेड असं नाही, या सॉर्टेड ऑफ दॅट लिस्ट. आता हे कधी क्लिअर होईल
टपल ज्यावेळेस घेऊ आपण, ठीक आहे, टपल मध्ये हे क्लिअर होईल की टपल मध्ये एकच वर्क होतं, सॉर्टेड वर्क करावं लागतं, डॉट सॉर्ट वर्क करत नाही टपल मध्ये, ठीक आहे, बिकॉज टपल इज अ इम्युटेबल. सपोज सेम एक्झाम्पल घेतलं मी, सिटी नेम्स आणि काय यूज करतोय मी आता, ऍज इट इज यूज करतो आधी काय, सॉर्टेड ऑफ सिटी नेम्स, सॉर्टेड ऑफ सिटी नेम्स. आणि काय प्रिंट करायचं मला, सिटी नेम्स प्रिंट केलं मी, काय देतो आन्सर, ऍज इट इज आन्सर देतोय, शॉर्ट नाही होत, बरोबर ना, ऍज इट इज आन्सर देतोय, येस, शॉर्ट होत नाही ना व्हॅल्यू, नाही सर, ॲज इट इज आहे. बरोबर ना. काय करावं लागेल तुम्हाला, न्यू लिस्ट असं काहीतरी याला न्यू व्हेरिएबल डिफाईन करावं लागेल, न्यू लिस्ट इज इक्वल टू, न्यू लिस्ट मध्ये स्टोअर करा काय, सॉर्टेडच्या व्हॅल्यूज येतील त्या, ठीक आहे. काय प्रिंट करा, न्यू लिस्ट प्रिंट करा, ठीक आहे. सेम थिंग यू कॅन यूज फॉर, हे कसं कशासाठी यूज होईल, असेंडिंग साठी, राईट. So in sorted, you need to define a new variable. There is difference between sort and sorted. Sorted साठी तुम्हाला नवीन व्हेरिएबलच डिफाईन करावं लागेल, आणि याच्यात जर असेंडिंग करायचं असेल तर रिव्हर्स इज इक्वल टू ट्रू. सो यू कॅन यूज डिसेंडिंग लाईक दिस, डिसेंडिंग. सेम थिंग इज अप्लाइड फॉर नंबर्स एज वेल, नंबर साठी पण सेम अप्लाय करू शकतो तुम्ही, ठीक आहे. सो these are the two methods, sort and sorted. Next जे फंक्शन आहे याच्यामध्ये इंडेक्स तर ऑलरेडी बघितलं आपण, बरोबर ना. स्ट्रिंग मध्ये झालं इंडेक्स, काय देतो इंडेक्स तुम्हाला, इंडेक्स फंक्शन काय देतो बोला, येस. सपोज मी लिस्ट वन डॉट इंडेक्स केलं, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स अहमदाबाद, काय देईल त्याचा तो, येस, लिस्ट वन डॉट इंडेक्स ऑफ अहमदाबाद काय देईल, त्याचा नंबर देईल, बरोबर ना. Yes, sir. अहमदाबादची पोझिशन काय, इंडेक्स पोझिशन काय, राईट. सिटी नेम्स डॉट इंडेक्स ऑफ, कशाची इंडेक्स पाहिजे मला, THEM string not found, THE स्पेलिंग चुकलंय का, yes, city, it should be a city names, right. City names dot index of Ahmedabad is a, right. So you can use it for anything. दुसरी लिस्ट असेल तर दुसरी लिस्ट घ्या, लिस्ट वन फर्स्ट ऑकरन्स देईल पहिल्यांदा, राईट ना. सपोज आता 3 ऑकर होतो इथं, तर लिस्ट वन डॉट इंडेक्स ऑफ 3 is index of 3 2 only. जर याची फाइंड आउट करायची असेल 3 ची तर काय यूज करावं लागेल बोला. आता अजून एक फंक्शन घेतलं होतं आपण स्ट्रिंग मध्ये, काय रिव्हर्स इंडेक्स, राईट ना, राईट साईडने. तर काय सांगतोय इथं आर इंडेक्स वर्क होत नाही, बरोबर ना. कशामध्ये वर्क होतं आर इंडेक्स कशामध्ये वर्क होतं बोला, आर इंडेक्स कशामध्ये वर्क होतं, स्ट्रिंग मध्ये वर्क होतं, राईट ना. त्याच्यामध्ये अजून असं करू शकतो तुम्ही 3, समजा आता पहिल्याच इंडेक्स मध्ये तुम्हाला माहिती आहे 3 ऑनवर्ड्स किंवा 3 कॉमा पुढच्याची किती आली 4 आली, की 3 आणि 3च्या मला 3 ची इंडेक्स फाइंड आउट करायची आहे आणि याची 2 आलेली आहे, बरोबर ना. तर 2 च्या पुढचे पाहिजे आपल्याला, तर बरोबर ना. हे समजतंय, त्याला चेंज करतो मी, थोडस डिफरंट करू याला 23, ठीक आहे. इथं परत पुढं काहीतरी 23. आता सपोज पहिल्या 23 ची इंडेक्स मी फाइंड आउट केली, करेक्ट. पहिल्या 23 ची फर्स्ट ऑकरन्स जो मिळाला तो सेकंड पोझिशनला आहे, पण मला सेकंड पोझिशनचा नको आहे, याच्या नंतरचा पाहिजे.
तर मग मी काय करेल जनरली की 3च्या पुढे जेव्हा पुढे असेल 3च्या पुढे कुठे आहे 3च्या पुढे कुठे 4th पोझिशनला आहे. मला 4th पोझिशनचा पण नको आहे, त्याच्यानंतर जी काही पोझिशन असेल तो पाहिजे, तर तो कुठे आहे 8th पोझिशनला आहे. हे समजतंय स्टेप बाय स्टेप कसं मूव्ह करतोय आपण. हा येस पहिला सर. फाइंड आउट केला, ठीक आहे. हा पहिला फाइंड आउट केला जो सेकंड पोझिशनला होता. नंतर तुम्ही स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स देऊ शकता. आता मला नाही माहिती की याची लेंथ काय आहे कुठे आहे, म्हणून मी 3च्या पुढे जिथं काय असेल तेवढी द्या. जर 3च्या म्हणजे याच्या पुढे जो काय असेल नेक्स्ट ऑकरन्स तो जर पाहिजे असेल तर मी काय करेल 5 स्टार्ट इंडेक्स 5च्या नंतर जिथं काय असेल ती इंडेक्स द्या, ती 8 आहे. ठीक आहे. सो दिस वे युअर इंडेक्स फंक्शन वर्क. या पद्धतीने तुमचं काय वर्क होतं, इंडेक्स फंक्शन वर्क होतं. अजून फंक्शन याच्यामध्ये काय फंक्शन सांगितलं होतं, एक सेकंड. काय म्हणलं तू कॉपी म्हणलं राईट ना. कॉपी एक आहे आणि काउंट एक आहे. ठीक आहे. कॉपी एक आहे आणि काउंट एक आहे. तर काउंट तर सिम्पल वर्क म्हणजे सिम्पल वर्क होतं. काउंट कसं वर्क होतं, काउंट विल गिव्ह यू दी लाईक नंबर ऑफ ऑकरन्सेस किंवा फ्रिक्वेन्सी देईल तो. ठीक आहे. सेम जरी लिस्ट घेतली मी, फंक्शनचं नाव राईट करू आधी 10 11 11 इज काउंट. 11 इज अ काउंट. कमी करायची साईज काउंट काय देईल, काउंट बोला. काउंट फंक्शन काय देईल. येस एनीवन. तो वर्ड किंवा ते कॅरेक्टर किती वेळा आलाय, फ्रिक्वेन्सी ऑफ दॅट वर्ड ऑर कॅरेक्टर. सेम लिस्ट जर घेतली इथं, लिस्ट वन डॉट काउंट ऑफ 23 काय देतोय, हाऊ मेनी टाइम्स 23 इज ऑकरिंग 3 टाइम्स राईट ना. अगेन सपोज याच्यामध्ये सिटी नेम्स मध्ये सिटी नेम्स डॉट काउंट सिटी नेम्स डॉट काउंट ऑफ चेन्नई. सिटी नेम्स डॉट काउंट ऑफ चेन्नई. काय काउंट ऑफ चेन्नई 1 आला. कॅरेक्टर घेऊ शकतो आपण याच्यामध्ये. टेक अ कॅरेक्टर सपोज इफ आय एम चेकिंग जस्ट ए. येस पर्टिक्युलर ते कॅरेक्टर नाही येते बरोबर ना. हाऊ मेनी टाइम्स ए इज ऑकरिंग, पर्टिक्युलरली फक्त ए असं कुठंच नाही का. येस नाही ना, असं कॅरेक्टर कुठेच सिंगल एलिमेंट नाही ना. एलिमेंटचा काउंट देतोय राईट ना, एलिमेंटचा काउंट देतोय. जर Yes. एखाद्या वर्ड मध्ये समजा अहमदाबाद मध्ये किती वेळा ए आलाय असं फाइंड आउट करू शकतो मी. कसं फाइंड आउट करू शकतो, पहिलं काय फेच करावं लागेल मला, अहमदाबाद फेच करावं लागेल राईट ना. येस सिटी Yes, नेम्स सिटी नेम्स मधला अहमदाबाद फेच केला मी. काय येईल अहमदाबाद, अहमदाबाद कुठे पोझिशनला आहे, सेकंड पोझिशनला आहे. डॉट काउंट ऑफ ए बरोबर ना. एवढं ट्राय करा आधी. अहमदाबाद ट्राय केलं बरोबर. इज इट ओके. Yes, sir. ठीक आहे. अहमदाबाद मधला एचा काउंट किती 3. असं वर्कआउट करू शकता तुम्ही याला. नेक्स्ट जो आहे, नेक्स्ट जे फंक्शन घ्यायचं होतं ते काय होतं, शेवटचं फंक्शन याच्यामधलं कॉपी. काय फंक्शन घ्यायचं शेवटचं, कॉपी घ्यायचं. अजून एक फंक्शनॅलिटी आहे याची इम्पॉर्टंट, लिस्ट कॉम्प्रेन्शन म्हणून. तिच्यावरती वर्क करायचंय, बट त्याच्यासाठी फॉर लूप व्हायला पाहिजे होता. बट विल सी, जेवढं अंडरस्टँड होईल तेवढं समजून सांगतो मी. तर लिस्ट सॉरी कॉपी ट्राय करू आपण आधी. कॉपी फंक्शन आणि त्याचं यूज काय ते पण सांगतो. म्हणजे कॉपी क्रिएट करतो डायरेक्टली. ओरिजिनल याला चेंजेस जर अवॉइड करायचे असतील तुम्हाला तर मग तुम्ही कॉपी यूज करू शकता. काय यूज करू शकतो आपण, कॉपी फंक्शन यूज करू शकतो. ठीक आहे. सपोज वी आर हॅव्हिंग 2 लिस्ट. तुमच्याकडे काय 2 लिस्ट आहे. ठीक आहे. तुमच्याकडे 2 लिस्ट आहे आणि त्या 2 लिस्ट मध्ये तुम्ही काही चेंजेस करताय. काय करतोय मी, चेंजेस करतोय की
आणि थोडंसं सिम्प्लिफाईड करून बघू आपण याला. लिस्ट वन इज इक्वल टू सपोज मी असं घेतलं की 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आणि लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन असं डिफाईन केलं की. ठीक आहे, लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन. समजा असं काही केलं आपण, लिस्ट वन डॉट अपेंड लिस्ट वन डॉट अपेंड किंवा लिस्ट टू डॉट अपेंड 100 लिस्ट टू डॉट अपेंड 100 प्रिंट लिस्ट वन आणि प्रिंट लिस्ट टू आणि प्रिंट लिस्ट टू. सो व्हॉट इट इज गिविंग, इट इज चेंजिंग दी बोथ दी लिस्ट. दोन्ही लिस्ट मध्ये चेंज होत आहे ना, कारण लिस्ट टू तुम्ही काय डिफाईन केली, लिस्ट टूला काय असाइन केलं तुम्ही, लिस्ट वन असाइन केलं. जर हे असं अवॉइड करायचं असेल की मला एकाच लिस्टला काय करायचे चेंजेस रिफ्लेक्ट करायचे, तर कसं ट्राय करू शकतो. लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन डॉट कॉपी लिस्ट टू ही काय लिस्ट वन ची फक्त काय कॉपी. ठीक आहे, आणि याच्यानंतर जर खालचं कोड ट्राय केला, आता जर प्रिंट केलं तुम्ही समजा, आधी याला प्रिंट करून घेऊ नंतर कोड ट्राय करू. हे सगळं समजून घ्या, जर नाही कळलं तर परत रिपीट करतो. दोन्ही लिस्ट प्रिंट केला, दोन्ही लिस्ट सेम असणार आहे बरोबर ना, लिस्ट वन लिस्ट टू. नंतर जर सपोज हे ट्राय केलं की लिस्ट टू मध्ये अपेंड करतोय मी काहीतरी, लिस्ट टू डॉट अपेंड 100 अँड आफ्टर दॅट आय एम प्रिंटिंग अगेन लिस्ट वन अँड लिस्ट टू. चेंजेस कशामध्ये होतात, फक्त याच्यामध्ये तुम्ही अपेंड करताय त्याच्यामध्ये चेंज होणार. लिस्ट टू मध्ये तो लिस्ट वनला रिफ्लेक्ट करतोय का चेंजेस, नाही करत, बिकॉज लिस्ट टू इज अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट वन. इट विल नॉट शो द रिफ्लेक्शन इन अ लिस्ट वन. ओरिजिनल लिस्ट मध्ये चेंजेस दाखवणार नाही. तो काय क्रिएट करून घेतली मी, त्याची कॉपी क्रिएट करून घेतली. म्हणजे असाइन न करता काय क्रिएट करावं लागते आपल्याला, तिथं कॉपी क्रिएट करावं लागते. सो दॅट इज अ यूज ऑफ कॉपी. सेम आहे ना आनंद, कॉपी क्रिएट करायचं. कॉपी फंक्शन आहे, शॅडो फंक्शन आहे, आणि इक्वल टू केलं तर ते डीप कॉपी फंक्शन आहे. हा, हे डायरेक्टली परमनंटली चेंज करतात. हो, डीप कॉपी मध्ये सेम ऍड्रेस राहतो दोन्ही पण ऑब्जेक्टचा, हा. आणि डॉट कॉपी मध्ये त्याच्याऐवजी डीप कॉपी पण डिफरंट ऍड्रेस वर्क करू शकतो आपण. डीप कॉपी परमनंटली चेंज करणार, कारण ऍड्रेस सेम होईल त्याचा एकाच लोकेशनला. तुम्ही जर आयडी फेच केला त्याचा, आयडी ऑफ लिस्ट वन आणि आयडी ऑफ लिस्ट टू, तो सेम राहणार, कारण हे दोन्ही एकाच लोकेशनला सेम शो करणार. आणि कॉपी हे शॅलो कॉपी टाइप वर्क करतं, हे दोन्ही ऍड्रेस डिफरंट राहणार. लिस्ट वनचा ऍड्रेस डिफरंट, लिस्ट टूचा ऍड्रेस डिफरंट. बरोबर बोललो मी? हो सर. ठीक आहे, तर ऍक्च्युली घेताना एकच घेतो मी जनरली, कारण थोडंसं कन्फ्युजिंग होतं ते आजच्या स्टेजला तरी. हे जे वरती जे घेतलं होतं डीप कॉपी टाइप वर्क करतं. ठीक आहे, आणि डीप कॉपीसाठी तुम्हाला मग कॉपी फंक्शन कॉल करावं लागतं. फ्रॉम कॉपी इम्पोर्ट डीप कॉपी लागतं, बरोबर ना, डायरेक्टली वर्क नाही. ठीक आहे, सो दीज मेनी फंक्शन्स आर देअर इन अ लिस्ट आणि लिस्टचे एवढे फंक्शन्स आहेत. त्याच्यामध्ये अजून एक टॉपिक आहे, दॅट इज कॉल्ड एज दी लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. एक टॉपिक आहे याच्यामध्ये अजून, काय म्हणायचं त्याला, लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. की तुम्हाला जर कोड जर शॉर्टर करायचा असेल तर काय राईट करू शकतो तुम्ही, एक्सप्रेशन राईट करू शकतो. बट त्याच्यासाठी इफ आणि एल्स इम्पॉर्टंट होतं. बट एक कोड समजून सांगतो मी, तेवढा समजतोय का बघा फक्त. नाही जरी कळलं तरी इफ एल्स आणि फॉर नंतर परत याला एकदा रिपीट करेल. आता जो टॉपिक घेतोय ना लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शनचा, आज जरी नाही समजला तरी परत त्याला, तर आता हे थोडं पुढे मागे होणार आहे. रिक्वायरमेंट सगळंच लगेच डेटा टाईप संपले नंतर इफ एल्स असं सिक्वेन्स ठेवायचा ट्राय करतोय मी. बट सेमच राहील याची काही गॅरंटी नाही, बरोबर ना. इन बिटवीन दुसरे कोड्स आपण येत राहते. लिस्ट कॉम्प्रेहेन्शन. सो actually syntax for a list comprehension or use of list comprehension is like we are
converting a longer length code into the smaller one. Okay. So what's actually use of list comprehension? Updated list will have updated list जे असेल तिचा syntax असा आहे updated list is equal to obviously it will output will be a list where you will have some expression काहीतरी expression द्यावं लागेल तुम्हाला expression I for I like that expression for atom or expression for element in that particular list जी काही ओरिजिनल लिस्ट आहे समजा स्क्वेअर करायचं तुम्हाला प्रत्येक एलिमेंटचं काय करायचंय स्क्वेअर करायचं आहे तर आय स्क्वेअर हे एक्सप्रेशन राईट केलं मी कशासाठी फॉर आय इन अ लिस्ट आणि नेक्स्ट काय देऊ शकतो तुम्ही अजून याच्यामध्ये इफ कंडिशन देऊ शकता ज्याच्यासाठी ती कंडिशन ट्रू होईल तेवढं आउटपुट तुम्हाला तो देईल तर याच्यासाठी नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स ट्राय करू आपण सो दिस विल बी लाईक स्टँडर्ड सिंटॅक्स फॉर दिस याच्यासाठी हा स्टँडर्ड सिंटॅक्स असेल की सिम्पल L1 एक लिस्ट घेतली मी किंवा लिस्ट 1 घ्या प्रॉपर समजा थोडं L1 आणि 11 सेम दिसतं ते नंतर लिस्ट 1 इज इक्वल टू आय एम हॅव्हिंग एलिमेंट्स लाईक दिस असे एलिमेंट्स आहेत तुमच्याकडे 1 2 3 4 5 ओके आणि याच्यामध्ये सपोज मला या एलिमेंटचं काय करायचं आहे स्क्वेअर करायचं आहे या एलिमेंटचं काय करायचं आहे स्क्वेअर करायचं आहे तर जनरली जो कोड करतो आपण तो असं करतो की स्क्वेअर list is equal to empty list for I in list 1 square list dot append काय अपेंड करायचं त्याच्यामध्ये काय अपेंड झाला पाहिजे आयचा स्क्वेअर अपेंड झाला पाहिजे राईट ना आता स्क्वेअर राईट करण्यासाठी हा ऑपरेटर आहे काय आहे माहिती याला रेस टू म्हणजे पॉवर जर द्यायची असेल तुम्हाला तर काय यूज करतो आपण डबल ऍस्टरिस्क यूज करतो पॉवर देण्यासाठी काय यूज करतो डबल ऍस्टरिस्क किंवा डबल स्टार यूज करतो आणि काय प्रिंट करायचंय प्रिंट काय करायचं तुम्हाला येस प्रिंट स्क्वेअर लिस्ट काय प्रिंट करायला हाच कोड जर मला लिस्ट कॉम्प्रिहेन्शनने ट्राय करायचा असेल तर कसा ट्राय करता येईल येस लिस्ट 1 घ्या लिस्ट 1 updated list is my square list काय एक्सप्रेशन आहे तुमच्याकडे yes what is expression I square is my expression right ना I for I जर इथं I राईट केलं तर पुढे पण काय घ्यावं लागेल I घ्यावं लागेल इथं आयटम राईट केलं तर इथं पण काय घ्यावं लागेल आयटम घ्यावं लागेल I square for I in list 1 I square for I in a list 1 ही कंडिशन तर ट्रूच असणार आहे राईट ना square list. So this 2-3 lines code will be converted into the single line. So this is your list comprehension. याला 2-3 वेने ट्राय करणार आहे अजून की जे ट्रू आणि फॉल्स साठी बोललो आपण कॉम्प्रिहेन्शन येस लोअर आणि अप्पर ट्राय करू आपण याला ठीक आहे लोअर आणि अप्पर ने ट्राय करू किंवा तुम्हाला समजा सगळे एक सिटी नेमची लिस्ट आहे आपल्याकडे आणि ही सगळी काय करायची तुम्हाला अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट करायची कशात कन्वर्ट करायची अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट करायची सो यू हॅव लाईक फंक्शन फॉर स्ट्रिंग ऑलरेडी अप्पर कन्वर्ट करण्यासाठी तुमच्याकडे स्ट्रिंगचं फंक्शन आहे बोला सिटी नेम्स कशामध्ये कन्वर्ट करायचे तुम्हाला सिटी नेम्स इन अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट करायचे काय येईल एक्सप्रेशन येस आय म्हणा किंवा ऍटम म्हणा किंवा इलेमेंट म्हणा राईट ना किंवा सिटी म्हणा सिटी डॉट अप्पर हे एक्सप्रेशन झालं राईट ना सिटी डॉट अप्पर हे काय झालं एक्सप्रेशन झालं फॉर सिटी इन सिटी नेम्स बरोबर आहे का चाललंय बरोबर हॅलो आवाज येतोय हो सर सगळे नाव कशात कन्वर्ट होतील अप्पर केस मध्ये कन्वर्ट होतील सगळे नाव कशात कन्वर्ट होतील आवाज येतोय का रे
येस येस सर. येस सर. अजून एक दोन वेनी ट्राय करू आपण याला. सपोज इथे काही सिटीचे नाव आहे आपल्याकडे, ठीक आहे, आणि मला एक नवीन लिस्ट क्रिएट करायची की ज्याच्यामध्ये सिटीचं नाव 4 पेक्षा मोठं आहे किंवा 4 लेंथ पेक्षा जास्त आहे किंवा 5 लेंथ पेक्षा जास्त आहे, अशी जर नावं तुम्हाला ऍड करायची असेल सेम कोडसाठी, सेम याच्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल सिटी नेम्स आय एम हॅव्हिंग, त्याला जर रेग्युलर वर्क केलं मी तर हे पण तुमचं काय, हे पण काय लिस्ट कॉम्प्रेन्शन राईट ना, शॉर्टर कोड झाला. हा पण काय झाला तुमचा शॉर्टर कोड झाला. अजून याच्यामध्ये सपोज जर असं केलं मी, ऍक्च्युली मला हे इव्हन आणि ऑड साठी ट्राय करायचं, बट आपलं मॉड्युलस ऑपरेटर झालेलं नाही त्यामुळे मी घेत नाही ते. समजा असं केलं मी की सिटी नेम्स ची मी नवीन लिस्ट फॉर्म करतोय, सिटी नेम्स न्यू, की ज्याच्यामध्ये मला काय पाहिजे की अशी नावं पाहिजे की ज्याची लेंथ ज्या सिटीजची नावं 4 पेक्षा जास्त मोठी, ठीक आहे. सो आय विल जस्ट टेक फॉर सिटी, हे काही पण घेऊ शकतो, जो सिटी वर्ड राईट केलाय ना मी, आय कॅन टेक एनिथिंग, व्हॅल्यू, ऍटम, इलेमेंट, सिटी नेम ओनली, ठीक आहे. फॉर सिटी इन सिटी नेम्स काय करा, इफ लेंथ ऑफ सिटी, त्या पर्टिक्युलर सिटीचं नाव जर ग्रेटर दॅन सपोज 6 असेल किंवा ग्रेटर दॅन 5 असेल, तर पुणे आणि मुंबई ऑब्विसली स्किप होईल. इफ लेंथ ऑफ अ सिटी इज ग्रेटर दॅन 5, ही कंडिशन जर ट्रू झाली तर काय झालं पाहिजे, सिटी नेम्स न्यू मध्ये ते नाव काय झालं पाहिजे, अपेंड झालं पाहिजे. सिटी नेम्स न्यू डॉट अपेंड सिटी, ती सिटी त्याच्यामध्ये काय करा, अपेंड करा. आणि ऍट द लास्ट यू जस्ट वॉन्ट टू शो द रिझल्ट ऑफ, काय प्रिंट करायचं तुम्हाला, सिटी नेम्स न्यू प्रिंट करायचे. कोड थोडा लेंथी होऊ शकतो, सिटी नेम्स न्यू प्रिंट करायचं, बरोबर ना. कोणती नाव आली याच्यामध्ये, जी ग्रेटर दॅन 5 आहे तेवढीच नाव आली, बरोबर ना. काय स्किप केलं आणि पुणे स्किप केलं. समजा ग्रेटर दॅन 6 केलं मी, मुंबईमध्ये 6 आहे तर मुंबईला स्किप करतो. ज्या सिटीजची नावं 6 पेक्षा जास्त आहेत ती येतील. हा झाला रेग्युलर कोड, हा तुमचा रेग्युलर कोड झाला. तुम्ही इटरेट केलं, प्रत्येक नावाला चेक केलं. हेच फक्त मला काय करायचंय आता, सिटी नेम्स न्यू बाय युजिंग लिस्ट कॉम्प्रेन्शन ट्राय करायचंय. कसं ट्राय करता येईल, काय कंडिशन तुमच्याकडं, पहिलं काय तुमच्याकडे एक्सप्रेशन राईट ना. व्हॉट इज एक्सप्रेशन काय राईट करता येईल, कसं राईट करता येईल एक्सप्रेशन, काय चेक करतोय आपण, सिटी चेक करतोय राईट ना. सिटी फॉर सिटी, हे झालं तुमचं एक्सप्रेशन. तुम्ही याच्यामध्ये प्रत्येक सिटी चेक करताय, सिटी फॉर सिटी इन कशामध्ये, कोणत्या लिस्टमध्ये, सिटी नेम्सच्या लिस्टमध्ये, सिटी फॉर सिटी इन सिटी नेम्स. इफ नंतर कंडिशन द्यायची, इफ काय होतं, इफ लेंथ ऑफ अ सिटी इज ग्रेटर दॅन 6, तर या लिस्ट मध्ये अशा सिटीजची नावं येतील ज्याची लेंथ काय 6 पेक्षा मोठी. प्रिंट सिटी नेम्स न्यू, so this will give you invalid syntax if don't apply like this it will work. So this is again, हे पण काय तुमचं लिस्ट कॉम्प्रेन्शन. हा कोड काय होतो, शॉर्टर होतो, एकाच लाईन मध्ये येऊन जातो हा कोड लिस्ट कॉम्प्रेन्शन, ठीक आहे. क्यूब साठी स्क्वेअर साठी ट्राय करू शकता तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल नंबर्सची लिस्ट आहे तुमच्याकडे, नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 सॉरी असे नंबर्स आहेत आणि मला काय पाहिजे, सपोज क्यूब पाहिजे. काय राईट करता येईल सांगा, एक्सप्रेशन सांगायचं तुम्ही आता. येस, एवढं एक एक्सप्रेशन सांगा लास्ट. क्यूब प्रिंट करायचे, बोला, तुम्हाला बोलावं लागेल तेव्हाच थांबता येईल, नाही तर नाही थांबता यायचं. आवाज येतोय, येस सर. क्यूब प्रिंट करायचे. काय राईट करू या लिस्ट मध्ये, लिस्ट कॉम्प्रेन्शनचा यूज करून
कॉम्प्रेहेन्शन येस पाहिजे ना, सगळीकडे चुकलं असेल. बोला तोपर्यंत विचार करा. कोड सांगायचा आहे तुम्ही. कॉम्प्रेहेन्शन कॉम्प्रेहेन्शन इंडन झालं. येस टाईप करा. ठीक आहे. बोला काय प्रिंट करायचे तुम्हाला? asterisk 3 आहे asterisk 3 ऍस्ट्रिक 3 हे झालं क्यूब राईट ना. पॉवर देण्यासाठी काय यूज करतो आपण? डबल ऍस्ट्रिक किंवा डबल स्टार. फॉर I in now. समजते? येस बोला रे बाळांनो. चाललंय बरोबर? हो सर. हो सर. ठीक आहे. कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी काय यूज केला आपण? यूज केल्यानंतर मिनिमम मॅक्सिमम असे काही नंबर्स आहेत. अजून काही छोटे फंक्शन्स आहेत. नेस्टेड तर ट्राय केलं होतं आपण. ठीक आहे. अजून जर सपोज कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे स्ट्रिंग दिलेली, आपण असं म्हणू शकतो याला लिस्ट कन्स्ट्रक्टर. लिस्ट कन्स्ट्रक्टर हे आपल्याला काय दिलंय? टपल दिलेलं आहे. सॉरी स्ट्रिंग दिलेली. काय दिली आहे? स्ट्रिंग दिलेली आहे. एस इज इक्वल टू पायथन. आणि याचं पर्टिक्युलर ईच कॅरेक्टर पासून तुम्हाला काय करायची? लिस्ट क्रिएट करायची. तर काय देऊ शकतो मी? लिस्ट ऑफ एस. प्रत्येक एलिमेंटला काय करतो? तो सेपरेट करतो. म्हणजे कशापासून केली आता हे तुम्ही? स्ट्रिंग टू लिस्ट. काय क्रिएट केली तुम्ही? स्ट्रिंग टू लिस्ट क्रिएट केली. अजून कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी म्हणजे नंबर ऑफ पेज लिस्ट ऑफ समथिंग डायरेक्टली असं पण घेऊ शकतो. ए इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कोट मध्ये काही पण राईट करा. ए बी सी डी ई एफ जी एच आय आणि आय ला सॉरी ए ला काय केलं? कॉल केलं. तर असं लिस्टला तुम्ही काय करू शकता? कन्स्ट्रक्ट करू शकता. ठीक आहे. मॅक्सिमम आणि मिनिमम नंबर कसा फाइंड आउट करायचा? लिस्ट मधून मॅक्सिमम आणि मिनिमम नंबर फाइंड आउट करायला बिल्ट इन फंक्शन आहे तुमच्याकडे. बरोबर ना? कोडही करू शकतो याच्यासाठी 1 2 3 4 5. ठीक आहे. 7. येस मॅक्सिमम बिल्ट इन फंक्शन आहे. हे कोणतं झालं? बिल्ट इन. मॅक्सिमम ऑफ लिस्ट 1 काय? 31 आहे. बट हे कोणतं फंक्शन झालं तुमचं? हे कोणतं झालं? बिल्ट इन फंक्शन झालं. हे झालं बिल्ट इन फंक्शन. सेम वे काय? येस मिनिमम ऑफ अ लिस्ट 1 हे पण काय झालं? बिल्ट इन फंक्शन झालं. अजून काय याच्यामध्ये? मॅक्सिमम मिनिमम सम ऑफ अ लिस्ट 1. ठीक आहे. ॲव्हरेज काढायला याला ऍड करावं लागेल. सम काढून काउंट लेंथ काढावं लागेल. ठीक आहे. काउंट ऑफ अ लिस्ट 1. काउंट ऑफ अ लिस्ट 1 वर्क नाही होणार. ओके. काउंट इज नॉट डिफाईन. ठीक आहे. काउंट याच्यामध्ये फंक्शन नाही. मिनिमम मॅक्सिमम आणि सम ट्राय करू शकता तुम्ही. अजून हे झालं बिल्ट इन फंक्शनने. जर तुम्हाला कोड करून वर्क करायचं असेल तर कसं वर्क करू शकतो ते एकदा दाखवतो. की फॉर एक्झाम्पल सेम लिस्ट आहे. म्हणजे लॉजिकली जर बिल्ड करायचं असेल कोड आता लगेच क्लिअर होईल याची गॅरंटी थोडी कमी आहे. बट ट्राय करू शकता तुम्ही. ठीक आहे. आपण डिफाईन करू शकतो की मॅक्सिमम जो नंबर आहे स्टार्ट कुठून करा? पहिल्या इंडेक्स पासून स्टार्ट करा. कशी काय काढता येईल पहिली इंडेक्स? फर्स्ट इंडेक्स काय असते? ऑलवेज लिस्ट 1 ऑफ अ 0 राईट ना. सुरुवात कुठून झाली पाहिजे? 1 पासून चेक करत गेलं पाहिजे ना. 1 पासून 7 पर्यंत चेक करत जायचं आपल्याला की कोणता नंबर मोठा आहे राईट ना. मग आपण डिफाईन केलं की मॅक्स इज इक्वल टू लिस्ट 1 ऑफ अ 0. सो फॉर व्हॅल्यू और फॉर ॲटम इन लिस्ट 1 फॉर काही पण घ्या, आयटम घ्या, एलिमेंट घ्या, व्हॅल्यू घ्या. फॉर व्हॅल्यू इन कशामध्ये? फॉर लिस्ट 1. लिस्ट 1 मध्ये मी प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करतोय. इफ दॅट व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन लिस्ट 1 ऑफ अ 0. सॉरी
इफ दॅट व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन मॅक्सिमम. पहिल्यांदा 1 ला चेक केलं, नंतर 2 ला चेक करा, नंतर 31 ला चेक करा. अशी प्रत्येक व्हॅल्यू चेक करत गेल्यानंतर जी काय मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज, इफ व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 0, जर ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर काय कंडिशन कन्सिडर करा, मॅक्स इज इक्वल टू दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. मॅक्सिमम काय स्टोअर झाली पाहिजे, ती व्हॅल्यू स्टोअर झाली पाहिजे की जी सगळ्यात मोठी असेल. आणि प्रिंट पण काय करायचंय, सेम वे काय प्रिंट करायचंय, प्रिंट मॅक्स. काय देतो आन्सर, 31 देतो. लिस्ट मॉडिफाय करून बघा, 44 केलं फॉर एक्झाम्पल, याला मी आन्सर काय येते, 44 येते. सेम कोड तुम्ही कसा करू शकता. आता हा कसा झाला, जनरली इंटरव्ह्यूला विचारताना असं कोड विचारणार. इनबिल्ट फंक्शनने इंटरव्ह्यूला कोड चालत नाही. मॅक्सिममच्या ऐवजी मी इथं काय घेईल, मिनिमम फाइंड आउट करण्यासाठी मिनिमम डिफाईन करा. काही पण घेऊ शकतो मिनिमम, हे व्हेरिएबलचं नाव काही पण घेऊ शकतो. फक्त इथं काय येईल, व्हॅल्यू विच इज लेस दॅन मिनिमम, अँड अगेन मिनिमम. फक्त काय झालं, ऑपरेटर चेंज झाला. फक्त काय चेंज झालं इथं, ऑपरेटर चेंज झाला. व्हॅल्यू चेंज करून बघा, याला निगेटिव्ह केलं, आन्सर करेक्ट आहे का चेक करा. काय फाइंड आउट केलं आपण इथं, मिनिमम नंबर फ्रॉम लिस्ट, आणि वरती काय फाइंड आउट केलंय. हे 2 कोड ट्राय करा, टाईप करून बघा. लॉजिक बिल्ड नाही झालं तर परत एकदा विचारा, बट यू नीड टू ट्राय दिस. तुम्हाला हे डे बाय डे इम्प्रुव्हमेंट करावंच लागेल, याची प्रॅक्टिस करावंच लागेल. याला काही ऑप्शन नाहीये. समजतंय अजून, बरोबर आहे नाही लॉजिक? हो सर, बरोबर आहे. हे असे ट्राय करावं लागेल. बिल्ट इन चालत नाही, म्हणजे बिल्ट इन आपण कोड रन करू शकतो, बट इंटरव्ह्यू मध्ये लॉजिक चेक करतो. लॉजिक तर असं बिल्ड होईल. हा सगळा पार्ट तुमचा लिस्टचा होता. 1 स्ट्रोक सगळा एकाच नोटबुक मध्ये आलाय. ते तुमच्यासाठी चांगलं आहे. टपल स्टार्ट करेल मी. जे काही डाऊट्स असतील ते पाहिजे तर उद्या परत डिस्कस करूया. ठीक आहे ना?